गोविन्दाय श्रीजघं प्रमोदे कुमारी पुत्रं नाये रघुपाय मणिकारं सदेवं शरं यत्राय भक्षजं प्रज्ञानाय निष्कृत्ये तस्कारे अहं मित्रावरुणो भाभिभर्म्यहमिन्द्राग्नि अहमश्विनो भा अहं सोमाहनसं निर्भर्म्यहं दुष्टाहारमुतभूषणं भगम् अहं दादामित्रवीणं हविस्मादेषु प्राव्ये ये यजमानाय सन्वते अहं राष्ट्री संगमानि वसूनाञ्जिलुषे प्रथमाज्ञानाम् ताम्मा देवां जातुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रा भूर्या भेषयन्तीम्
मया सोऽन्नामत्रियो विपश्याति यः प्राणीरियैः शृणोत्युक्तम् अमन्तवो मान्दवभक्षयन्ति श्रद्धिवन्ते पठामि अहमेव स्वयमिदम् वादामि दुष्टम् एवेभिरुतमानुषेभिः यङ्कामयेतन्तमुग्रम् गृह्णोमिदम् ब्रह्मान्तमृषन्तम् सोमेधाम् अहम् रुद्राय सनातनोमि ब्रह्मद्विशेषवेहन्तवौ अहञ्जनाय समदम् गृह्णाम्यहञ्जनवा पृथिवी आविवेश अहम् सोमे पुनरामश्च मूर्धन्नमयो निरप्स्वा अन्नः समुद्रे ततो विदृष्टे भवनानुविश्वोदामस्पृशामि अहमेव माता इव प्रवाम्यानभामानाभुवनानि विश्वा फलोदिमा फलयेन पृथिव्यैतावाति महिना सम्बाभूव ॐ आविष्ट्यो वर्धते वर्धयाभित्याह वर्धते चारुश्चारुर्वर्धते वर्धते चारुरास्वासुचारुर्वर्धते वर्धते चारुरासु चारुरास्वासु चारुश्चारुरासु जिह्मानाम् जिह्मानामासुश्चारुश्चारुरासु जिह्मानाम् आसु जिह्मानामास्वासु जिह्मानामूर्ध ऊर्ध्वमास्वासु जिह्मानामूर्धः जिह्मानामूर्ध ऊर्ध्व जिह्मास्वयाशास्वयाश ऊर्ध ऊर्ध्वस्वये उभे त्वष्टस्पष्टोरुभवे त्वष्टुर्बिभ्यतुर्बिभ्यतुस्पष्टोरुभे उभे त्वष्टुर्बिभ्यतुः उभे इत्युभे त्वष्टुर्बिभ्यतुर्बिभ्यतुस्पष्टस्पष्टुर्बिभ्यतुर्जायमानात् बिभ्यतुस्पष्टस्पष्टुर्बिभ्यतुर्जायमानात् बिभ्यतुर्जायमानात् जायमानात् बिभ्यतुर्बिभ्यतुर्जायमानात् प्रतीचि प्रतीचि जायमानात् बिभ्यतुर्बिभ्यतुर्जायमानात् प्रतीचि जायमानात् प्रतीचि प्रतीचि जायमानात् जायमानात् प्रतीचि सिंहं सिंहं प्रतीचि जायमानात् जायमानात् प्रतीचि सिंहं प्रतीचि सिंहं सिंहं प्रतीचि प्रतीचि सिंहं प्रति सिंहं प्रतीचि प्रतीचि सिंहं प्रति प्रतीचि इति प्रतीचि सिंहं प्रति सिंहं सिंहं प्रति जोषयेते जो दग्धासो अपारीदास उद्भिदाः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायवो रक्षितारो दिवे देवे देवानाम् भद्रासो बधिर्रोजो यदाम् देवानाग्रातिरभिनो निवर्तताम् देवानाग्रसख्यमुवासेदिमा वयम् देवानायः प्रदीरन्तु जीवसे तान्वोर्वाया निविदामहे वयम् भगम् मित्रमदीरिन्दक्ष वसृथम् अर्यमणम् वरुणग्र सोमामश्विना सरस्वतीन स्वभग यस्करद तन्नो मातो मयो भवादु भेषदन्तन्माता पृथिवी तत्पिताद्योः तद्ग्रामाणः सोमसुतो मयो भवस्तदश्विना शृणुदन्धिष्णिया युवम् तमीशानिञ्जगादस्तस्थुषस्पतिम् धियञ्जिन्ममवासे भूमे वयम् पूषाणो यथा वेदासामसद्रथे रक्षित पायुरदभ्यस्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रजादश्वामरदः पृष्टिमादरः शुभय्यावानो विदधे शग्मायाः अग्निजिह्वामनावस्यो राजक्षसो विश्वे नो देवा अवसागामन्यः
भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्रसस्तनोभिर्व्याशेम देवहि यदायुः शतमिन्न शरदो अन्ते देवा यत्र नश्चक्राधरसन् तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेर्षदायुर्गन्धोः अदितिर्ज्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्वादासपितासपुत्रा विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॐ अथ श्रोत्रमोदस्पन्न उद्गायेति तथेतिरेभ्यः श्रोत्रमुदगायत्य श्रोत्रे भोगस्तम् देवेभ्यः गायद्यत्कल्याणं शृणोति तदा तने देवितरणेन वैन उद्गात्रात्येष्यन्तीति तमभिधृत्य वाप्मना विध्यन् सगस्सवाप्माया वेदे तमप्रतिरूपग शृणोति स एव सपात्मा ॐ मम नाम प्रथमं जातवेदः पिता माता च दधतुर्यदग्रे तत्त्वं बिभृहि पुनरामदयितोस्तवाहन्नाम बिभर न्यग्ने मम नाम तव च जातवेदो वाससि इव विवसानो ये च रावः आयुषे त्वं जीवसे भयं यथायथं विपरिदधावहै पुनस्ते नमोऽग्नये प्रतिविद्धाय नमो नाधृष्टाय नमः सम्राजे अषाढो अग्निर्बृहद्वया विश्वजित्सहन्ध्य श्रेष्ठो गन्धर्वः त्वत्पितारो अग्ने देवास्त्वामाहुतय त्वद्विभाजनाः सम्मामायुषा सङ्गौपत्येन सुहिते माधा अयमग्निश्रेष्ठतमोऽयं भगवत्तमो यगु सहस्रसातमः अस्मा अस्तु सुवीर्यम् या हस्तिनिद्रा शंघन् लक्ष्मीपते कमलनाभ सुरेश विष्णो वैकुंठ कृष्ण मधुष्कराक्ष ब्रह्मण्य केशव जनार्दन वासुदेव लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युर्नमाम्यहम्। प्रिय భగవద్బంధువులారా, శ్రీ యాదగిరి లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారి యొక్క దివ్య క్షేత్రంలో అత్యంత వైభవోపేతంగా నవాన్నిక దీక్షాపూర్వకంగా ఏకకుండాత్మక లక్ష్మీ నారసింహస్వామి వారి యొక్క బ్రహ్మోత్సవములు అంగరంగ వైభవోపేతంగా నిర్వహించుకుంటున్నాం. బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా ఈరోజు 5వ రోజు ఉదయం స్వామివారు కృష్ణావతారంలో గోవర్ధనోద్ధారి అయి మన అందరికి కూడా దర్శనమిచ్చి పురవీధులలో ఊరేగించి స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనం అందరం కూడా పొంది ఉన్నాం. ఈరోజు స్వయంగా శ్రీ యాదర్శి త్రప ప్రభావం చేత ఋష్యశృంగ మహాపుత్రుడైనటువంటి యాదర్శి తప ఫలము చేత ఈ యాదగిరి కొండపైన పంచ నారసింహస్వామి వారి యొక్క క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతూ భక్తులను పిలిస్తే పలికే దైవంగా స్వయం వ్యక్తంగా ఆవిర్భవించినటువంటి ఆ గుహలోని నారసింహుడే మన అందరికి కూడా సింహవాహనంపై సింహవాహనారూపుడైనటువంటి ఆ నృసింహుడు మన అందరికి కూడా పురవీధులలో దర్శనమించడం ఇక్కడికి వేయించేశారు. ఒక సింహం మీద ఇంకొక సింహం వేయించేసి మన అందరినీ కూడా
కరుణార్ద్ర హృదయంతో మన అందరికి కూడా ఆశీర్వదిస్తూ ఈ యొక్క మంటపంలో వేంచేపి చేసుకోవడం జరిగింది. అసలు ఎంత అద్భుతమైన రూపం అంటే, క్రిందనేమో సింహ వాహనము, పైనమేమో శాంతమైనటువంటి మూర్తి రూపమైనటువంటి నారసింహుడు. మనలోన ఆ గర్భాలయంలో ఉన్నటువంటి జ్వాల, యోగానంద, గండభేరుండ, ఉగ్ర, లక్ష్మీనారసింహస్వామి రూపాలలో అన్నీ కలయికతో కూడుకున్నటువంటి ఆ జ్వాలా నృసింహమూర్తి యొక్క రూపమే ఈ నృసింహస్వామి వారు ఈరోజు మనందరికి కూడా దర్శనమిచ్చుతూ సింహవాహనంపై మనందరికి కూడా దర్శనమిస్తున్నాడు. సింహం అంటే ఏంటంటే సాక్షాత్తు ఒక రాజ టీవీ ఉట్టిపడేటువంటి వాహనం. అలాంటి సింహాన్ని మనం దర్శించుకోవడం, పైన ఉన్నటువంటి స్వామి శాంతమూర్తి, కింద ఉన్నటువంటి సింహము అద్భుతమైనటువంటి రాజలాంఛనంతో ఉన్నటువంటి సింహం. అలాంటి సింహం మీద స్వామిని మనం దర్శిస్తున్నాం. మనకు భగవద్గీతలో కృష్ణ పరమాత్మ ఒక శ్లోకం చెప్తాడు. మృగానాంచ మృగేంద్రోహం పక్షీణాం వైనతయ్యశ్చ అని చెప్తాడు. మృగాలలో రాజు అయినటువంటి జంతుస్వరూపమైనటువంటి సింహాన్ని నేనే అని చెప్పేసి సాక్షాత్తు కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పాడు. పక్షులలో వైనతేయుణ్ణి నేనే అని చెప్పాడు. ఇట్లా చెప్పడం వల్ల మృగేంద్రుడు అంటే ఆ కొండ మీద ఉన్నటువంటి స్వామికి వాహనంగా ఉన్నటువంటి సింహం అది. అలాంటి సింహవాహనారుడు ఈరోజు మనకు దర్శనమిస్తూ ఉన్నాడు. వాసుదేవుడైనటువంటి ఆ పరమాత్మ ఒక సింహస్వరూపమైనటువంటి ఆ వాహనాన్ని ఎంచుకోవడం మన అందరికి కూడా నేను ఉన్నాను అని చూపించడమే ఈ యొక్క సింహవాహనం యొక్క లక్షణం. మనం ఒక్కసారి ఆ నృసింహ నామస్మరణ చేస్తే చాలు, ఆ సింహం తల వంచుతుంది, స్వామి తల ఎత్తి మనకై చూస్తూ ఉంటాడు. అలాంటి స్వరూపము ఈ నృసింహావతారి స్వరూపం. ఎలా అంటే తల్లి సింహం ఏం చేస్తుంది అంటే పిల్లలను తన నోటితో ఖర్చుకొని వెళుతుంది, వెళ్ళి ఒక రక్షణ చేస్తుంది. నోటితో తీసుకొని వెళుతున్నప్పుడు ఏమాత్రం పండితో గాయం కాకుండా ఆ విధంగా పట్టుకొని వెళుతున్నటువంటిదే ఆ సింహం. కానీ ఒక లేడిని కానీ ఇతర జంతువును వేటాడాలనుకున్నప్పుడు అదే నోటితోనే చీల్చి చెండాడి దాని రక్తం తాగుతుంది. ఆ స్వామి కూడా మనమందరం అతనికి పిల్లల్లాంటి వాడం. మనని ఎక్కడ రక్షించాలి, ఏ విధంగా తీసుకొని వెళ్ళాలి, ఏ విధంగా మనను కాపాడుకోవాలని ఆ తల్లి సింహంలాగా మనందరినీ కూడా జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉంటాడు. ఇంకా విషయం ఏంటంటే సింహం చీల్చినప్పుడు తన యొక్క గోళ్ళను బయటికి తీసుకొని వస్తుంది. తదుపరి ఏం చేస్తుంది, ఆ గోళ్ళనన్నిటి కూడా లోపలికి ముకులించుకుంటుంది. నృసింహస్వామి వారు హిరణ్యకశిపుని సంహారం చేసినప్పుడు ఆ గోళ్ళ ద్వారా హిరణ్యకశిపుని యొక్క వక్షస్థలాన్ని చీల్చి దాన్ని ఆ పేగులన్నింటిలో మెళ్ళో వేసుకొని రక్తాన్ని కూడా తీసుకొని దహింపజేశాడు. తదుపరి ప్రహ్లాదుడు రాగానే అందరూ కూడా భయపడతారు. ప్రహ్లాదుడు రాగానే ఏం చేస్తాడు, ఈ గోళ్ళన్నింటిని కూడా లోపలికి వెళ్ళి తన చేతులను ఒక పద్మాల్లాగా చేసుకొని ఆ ప్రహ్లాదుని తన యొక్క తొడ మీద కూర్చోబెట్టుకొని నిమిరి వాత్సల్యాన్ని చూపిస్తాడు. ఏ చేతులతోనైతే రాక్షస సంహారం చేశాడో, ఏ చేతులతోనైతే దుష్ట శిక్షణ చేశాడో అదే చేతులు పద్మాలు అయిపోతాయి ప్రహ్లాదుని చూడగానే. అలాంటి పద్మాలతోని నాయన ఎంత కష్టపడ్డావురా, నా గురించి ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డావురా, నీ తండ్రి అయినటువంటి వాడిని కూడా ఎదిరించావురా, నువ్వు గొప్పనైనటువంటి శక్తి ఉందిరా అని చెప్పి ఇన్ని రోజులు నా గురించి ఉన్నాడు 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 అని చెప్పావే, నీ వాత్సల్యం ఎంత గొప్పనైనదిరా అని చెప్పేసి తీసుకొని దగ్గర కూర్చోబెట్టుకొని మంచిగా హతుక్కొని ఆ నెత్తి మీద చేత్తుని ఒక్కసారి నిమిరినటువంటి అవతారమే ఈ వాత్సల్యపూర్వమైనటువంటి ఈ నృసింహ అవతారం. ఈ రోజు వచ్చినటువంటి ఈ సింహవాహనాన్ని మనం చూసి ఎప్పుడు కూడా ధైర్యంగా స్థైర్యంగా మన యొక్క ధర్మాన్ని కాపాడి ఆ భగవంతునికి ఎప్పుడు కూడా మనం రక్షణగా ఉండి అతని రక్షణను మనం తీసుకోవడం కొరకే ఉన్నటువంటి ఈ అవతారాన్ని మనం ఈరోజు దర్శించాం. మన అందరికి కూడా ఆ సింహంలాగా మంచి పరాక్రమవంతులై మన యొక్క ధర్మో రక్షితి రక్షిత అన్నట్టుగా మన ధర్మాన్ని మనం అందరం రక్షిస్తూ భగవద్ ఆరాధన, భగవద్ ధ్యానం, భగవన్నామ స్మరణ ఎప్పుడూ చేస్తూ 10 కాలాల పాటు మనమే కాకుండా భవిష్యత్ తరాలకు మనం ఈ యొక్క సౌందర్యవంతమైనటువంటి ధర్మాన్ని మనం అందిస్తూ మన యొక్క జన్మ హలో